प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज आम जुनस भविष्यत वक्ता जीवन विषय देखा। परमेश्वर ठारू जुनस किपरि पलायन करथिले, जुनस को समुद्र को किपरि निक्षेप करागला, आ जुनस किपरि मत्स्य उदर रही प्रार्थना कले। आसंतु बंधुगण, आम मैंने जुनस विषय देखा। अमितांकर पुत्र जुनस निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित हैला, उठ निनिवे महानगर को जाओ और तही विरुद्ध घोषणा कर, कारण सेमानंकर दुष्टता आंभ सम्मुखरे उपस्थित होइअछि। मात्र जुनस सदाप्रभुंक छामुरु तर्शीश को पलाई जीवा निमंते उठिले और जाफो नगर को जाई तर्शीशगामी एक जहाज पाइले। तहु से तहीर भड़ा दे सदाप्रभुंक छामुरु तर्शीश को सेमानक संगे जीवा निमंते सेही जहाज रे चढ़िले। मात्र सदाप्रभु समुद्र को प्रचंड वायु प्रेरण कले। तहिरे समुद्र रे एपरी प्रबल तोफान हैला जे जहाज भांगी जीवा परी हैला। सेतेबेले नाविक माने भीत होई प्रत्येक लोक अपना अपना देवता निकट रे प्रार्थना कले। पुणी से माने जहाज को हालुका करिबा पई तन मध्यस्थ द्रव्य दे समुद्र रे पकाई देले। मात्र जुनस जहाजर अंतरस्थ भाग को जाइथिले आ शयन करी घोर निद्रा रे मग्न होइथिले। तहिरे जहाजर अध्यक्ष तांको निकट को आसी कहिले, हे निद्रालु, कौन करूअछ? उठ, तुम परमेश्वर निकट रे प्रार्थना कर। के जानी परमेश्वर आम मानक विषय मनोयोग करिवे और आम्भे माने विनष्ट नहिबु। पुणी नाविक माने प्रत्येके आपणा आपणा संगी को कहिले, कहा हेतुरु एही अमंगल आम्भ मानक प्रति घटुअछि, एहा जानिबा निमंते आस, आमे माने गुली बांट करू। तो से माने गुली बांट करन्ते जुनसंक नाम रे गोली उठिला। सेतेबेले से माने तांको कहिले, कहा हेतुरु एही अमंगल आम्भ मानक प्रति घटिअछि, ताहा आम्भ मानक कुह। तुम्भे केउ व्यवसायी ओ केउ ठारू आसीअछ? तुम्भर केउ देश ओ तुम्भे केउ गोष्ठीर लोक? तहिरे से मानक कहिले, मु जणे एब्रिय। पुणी जे समुद्र और शुष्क भूमिर सृष्टि करिअछन्ति, से स्वर्गस्थ परमेश्वर सदाप्रभुंकु मु भय करे। एथिरे सेही लोक माने महाभीत होई तांको कहिले, तुम्भे एकी कर्म करिअछ? कारण से जणाई थिबारु से माने जानिथिले जे से सदाप्रभुंक छामुरु पळाउ अछन्ति। सेतेबेले से माने तांको कहिले, समुद्र जेपरि आम मानक प्रति सुस्थिर हेबो, एथिपाई आमे माने तुम प्रति कौन करिबा? कारण समुद्र बेलकु बेल प्रचंड होई उठिला। तहिरे से मानक कहिले, मते धरी समुद्र रे पकाई दियो। तहिरे समुद्र तुम मानक प्रति सुस्थिर हेबो, कारण मो सकासु तुम मानक निकटरे एई महातपान उपस्थित होइछि बोली मु जाने। तथापि सेई लोक माने कूलकु फेरी जीवा निमंते बड़ जत्न रे आहुला पकाइले, मात्र से माने पारिले नाही, कारण समुद्र से मानक प्रतिकूल रे बेलकु बेल प्रचंड होई उठिला। हेतु से माने सदाप्रभुंक निकटरे प्रार्थना करी कहिले, आम्भे माने विनती करूअछु, हे सदाप्रभु, आम्भे माने विनती करूअछु, एही मनुष्यर प्राण सकाशु आम्भे माने विनष्ट न हो। पुणी निरापराधर रक्त दोष आम्भ मानक उपरे न वर्ताओ, कारण हे सदाप्रभु, तुम्भे अपना इच्छा मत कार्य करिअछ। एथिरे से माने जुनसंकु धरी समुद्र रे पकाई देले। पुणी समुद्र अपना प्रचंडतार निवृत्त हैला। एथिरे सेही लोक माने सदाप्रभु को अतिशय भय कले और से माने सदाप्रभु को उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग कले और नाना मानत कले। पुणी जुनसंकु गिलिबा निमंते सदाप्रभु एक बृहत मत्स्य निरूपण कले। पुणी जुनस से मत्स्य उदर रे 3 दिन और 3 रात रहिले। प्रिय बंधुगण, आहुरी आमे माने देखिबा को जिबा जुनस किपरि समुद्र भितरे एवं माछ पेटरे रही ए प्रकार परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करुथिले। सेतिबेले जुनस से मत्स्य उदर रे थाई सदाप्रभु अपना परमेश्वर निकट रे प्रार्थना कले। आ से कहिले, मु अपना दुख सकाशु सदाप्रभु को डाकिली। तहिरे से मते उत्तर देले, मु पाताळर उदररु प्रार्थना कली, तुम्भे मोर रोग शुणिल, कारण तुम्भे समुद्र गर्भर गभीर जलरे मते निक्षेप कल। तहिरे स्रोत मते चारिआडे घेरिला, तुम्भर ढेउ और तरंग सब मो उपरे देई गला। आ मु कहिली, मु तुम दृष्टिगोचररु दूरीकृत होइअछि, तथापि मु पुनर्बार तुम्भ प्रति तुम्भ पवित्र मंदिर आड़े दृष्टिपात करिबि।
ଜଳରାଶି ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମତେ ଘେରିଲା। ଗଭୀର ସାଗର ମତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଦଳ ମୋ ମସ୍ତକର ଚାରିଆଡେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା। ମୁଁ ପର୍ବତଗଣର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଗଲି। ମୋ ପଶ୍ଚାତ୍ ପୃଥିବୀ ଆପଣାର ଅର୍ଗଳ ସକଳ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ରୁଦ୍ଧ କଲା। ତଥାପି ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବା ବେଳେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ପୁଣି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଆଶାର ବସ୍ତୁ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛି ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ଉଦ୍ଗାର କଲା। ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୁନସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଉଠ, ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ତାହା ସେହି ନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କର। ତହିଁରେ ଜୁନସ ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ନିନିବିକୁ ଗଲେ। ନିନିବି 3 ଦିନ ଯାତ୍ରାର ପଥ। ଅତି ବଡ଼ ନଗର ଥିଲା। ପୁଣି ଜୁନସ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଦିନର ପଥ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ଯଥା ଆଉ 40 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ତହିଁରେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ ଠାରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ଅନନ୍ତର ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ନିନିବି ରାଜା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲା ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମରେ ବସିଲା। ପୁଣି ରାଜାର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ନିନିବିର ସର୍ବତ୍ର ଏହି କଥା ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର କରାଇଲା, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ କିମ୍ବା ଗୋମେଷାଦି ପଲ କେହି କିଛି ଆସ୍ପାଦନ ନ କରୁ। ସେମାନେ ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ ନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଚଟ ପରିଧାନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେଉନ୍ତୁ। କେଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ଫେରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନହିବା। ତହୁ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହା ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୁନସ ଏଥିରେ ମହା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନତି କରେ ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଥିବାବେଳେ କି ଏହି କଥା କହିନଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରି ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇଲି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କୃପାମୟ, ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଦୟାରେ ମହାନ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ବିଷୟରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏ ହେତୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନତି କରେ ଏବେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ଠାରୁ ନିଅ, କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମରିବାର ଭଲ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କ୍ରୋଧ କରିକି ଭଲ କରୁଅଛ। ତେବେ ଜୁନସ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଗରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ନଗରର କି ଦଶା ହୁଏ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତହିଁର ଛାଏ ତଳେ ବସିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଖାରୁଲତା ନିରୂପଣ କଲେ। ପୁଣି ଜୁନସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯେପରି ତାହାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛାୟା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲତାକୁ ବଢାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ଜୁନସ ସେଇ କଖାରୁଲତା ସକାଶୁ ବଡ଼ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ତହିଁ ଆର ଦିନ ଅରୁଣୋଦୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ କୀଟ ନିରୂପଣ କଲେ। ସେଇ କୀଟ କଖାରୁଲତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବୀୟ ଖଞ୍ଜା ବାୟୁକୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଆଉ ଜୁନସଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏପରି ଖରା ଲାଗିଲା ଯେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମରିବାର ଭଲ। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କଖାରୁଲତା ସକାଶୁ କ୍ରୋଧ କରିକି ଭଲ କରୁଅଛ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କ୍ରୋଧ କରିବାର ମୋର ଭଲ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି କଖାରୁଲତା ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଦେଖାଉଅଛ। ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହଁ କିମ୍ବା ତାହା ବଢାଇ ନାହଁ। ତାହା ଏକ ରାତ୍ରିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଓ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଯହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ନ ଜାଣିବାର 1,20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଓ ଅନେକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି,
ସେ ନିନିବି ମହାନଗର ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ କି ଦୟା ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।